Supportive learning phase, class 6, Marusinchana worksheet 16 to worksheet 18, complete answer. Sum up with suitable activity 1. Read the story given below. Write the number before the sentences. Arrange the story in correct order. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 13ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. First one, Sanju was excited about his first day of school. Second one, he laid out his shirt and pant for school. 3, he placed his pencil box into his backpack. Fourth one is Sanju left a note not for his mom to make him lunch. Fifth one is alarm was set and Sanju climbed into bed. Last one is Sanju lay still wondering, then finally fell asleep. Read the paragraph and choose the main idea. Tick the correct statements. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಓದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ ಮಿಂಟು ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಮಿಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಾಗ್ ಹೆಸರು, ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದ ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಇದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಂಜು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಂಜುಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಎ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸಂಜುಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ clean. Option D is the answer. Next man, read the story and circle the sentence that draws a conclusion about the story. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಹೇಶ್ ರೀಡ್ಸ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾರ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second one answer is the boys were swimming at Sanju's house. Question number 3 answer is Sanju feels sad. Next main topic, attract the opposite, match the antonyms by drawing the line. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, happy, sad, up, down, hot, cold, night, day, full, empty. Antonyms are words that have opposite meaning. The dog runs fast. Opposite fast is slow. He is at the back of the line. Back opposite is front. I woke up late in the morning. Late opposite early. Sam is going upstairs. Answer is up. Opposite is down. It is dark bright outside. Answer dark opposite is bright. The store is open. Opposite is closed today. His grandmother is old. Opposite is young. It is very hot. Opposite is cold today. Fast, slow, back, front, late, early, up, down, bright, dark, open, closed, old, young, hot, cold. Fill in the blanks using the antonyms of the words underlined. Nitish mobile has front camera, but his friend Ramesh mobile has a back camera. Front, back. Next question, the elephant has a long trunk, but it has a short tail. Long, short. Cotton is soft but iron is hard. Ramu is a rich man while his friend Shamu is a poor man. Rich, poor. Fifth question, people make us fool unless we become wise. Fool, wise. Sixth one, Charan is kind but he is unkind sometime. Opposite kind is unkind. Activity 1. Write a few sentences about a birthday party you attended recently. You may keep the following details in your mind. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರ ನೇಮ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್, ಹಾಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಹೂಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ರಿತ್ವಿಕ್. ವೆನ್ಯೂ, ಹಿಸ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ, May 14. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ 6 PM. ಕಂಪನಿ ಹೂ ಆಲ್ ಅಟೆಂಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ವಿತ್ ಕೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್.
I recently attended my friend Ritvik's birthday party at his home on May 14th, starting at 6 pm. A group of friends and family gathered to celebrate, and memorable moment was when Ritvik opened a surprise gift from all of us. The food was delicious: carrot halwa, roti, and curry with a stunning cake. We enjoyed games and laughter throughout the evening, making it a joyful celebration filled with ಗ್ರೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾರ ಬರ್ತಡೇನ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2, observe the picture that depicting a situation and write a few sentences about the situation with all your personal experience. I can help someone feel better. ಸೊ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 2 ಇದು. At school one day, I brought a pack of my favorite candies for lunch. I saw my friend Arun looking at them, so I offered to share. She smiled and took a candy, and we enjoyed them together. We laughed and talked while eating, making lunchtime fun. Sharing my candy made me happy and brought us closer as friends. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ 1, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಜಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ನ ನೇಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ODR. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬರ್, BARBER, ಬಾರ್ಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಫ್, CHEF, ಶೆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಂಬರ್, PLUMBER, ಪ್ಲಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್, FISHERMAN. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವುಡ್ ಕಟರ್, WOODCUTTER, ವುಡ್ ಕಟರ್. ಮ್ಯಾಸನ್, MASON. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್, FIREMAN. Activity 2, discuss with your friends. Use the sentences, clues and find an animal's name for grade. The national animal of India is tiger. First question, the fastest running animal cheetah. Second question, the sheep of the desert is camel. Question number 3, the biggest bird we cannot fly, ostrich. Fourth one, a sea animal which has 8 tentacles. Answer is octopus. Fifth question, an insect has 8 legs and weaves a web. Answer is spider. Sixth one question, the national bird of India, peacock. Seventh one, it lives both on land in a water. Answer is frog. Eighth one, it has no legs and lives in an anthill. Answer is snake. Ninth question, the bird that flies high in the sky. Answer is eagle. Last question is an insect that prepares honey. Answer is bee. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ನೀವು 10 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾಗ್, ಬೀ, ಪಿಕಾಕ್, ಈಗಲ್, ಸ್ಪೈಡರ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಸ್ನೇಕ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ರೀಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ವೆಬ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೇಮ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇಪ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಶೇಪ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್, ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 500 ml, 1 kg, 500 grams, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಓದಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ 500 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, 20 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, 25 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಸೋ 60 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು 1, 4, 6 and 5. Worksheet 17, writing my experience. Activity 1, let's talk in a circle. Ask this question to a partner. Write his response given below. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೇಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಬೋಟ್? ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ನೋ ಅಂದರೆ ನೋ.
Yes, I have sailed on a boat. Next, which is your favorite food? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ. My favorite food is idli. Question number 3. Where would you like to go on holidays? ನೀವು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆನ್ಸರ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗೋ ಮೈ ಆಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ನೇಮ್ನ, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೀ. ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಬ್ರದರ್. ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್? ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವ ಜಾಬ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೀಚರ್, ಲಾಯರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪೊಯಮ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್? ರಿಸೀಡ್ ಅಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಯಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ನಂತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ನೀವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಐ ಈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಬರೀರಿ. I am an elephant. I live in the lush forests of Africa and Asia. My color is dusty grey, often covered in mud. I eat grasses, leaves, fruits, and bark, consuming up to 300 pounds a day. I love living in huts with my family and communicating through sounds and vibrations. My strong trunk helps me reach food and splash in water. Activity 2. The importance of playing game. First question is, do you play game? Answer is yes, I play game. Second question, which is your favorite game? Answer is volleyball, cricket, throw ball, coco. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ನೇಮ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಅದು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವಿತ್ 2 teams of 6 players each. To play, you need a volleyball, a net, and a flat surface, either indoors or outdoors. INDOORS, indoors ado. Next, the goal is to hit the ball over the net and land it in the other team's area. Each team gets 3 hits to return the ball and is score points when the other team can't return it. The first team to reach 25 points wins the set, but they must win by at least 2 points. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 18. ಲೆಟ್ ಶೇರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್. ಟಿಕ್ ರೈಟ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎನಿ ಟೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. Next, activity 2. Look at the picture. Ravi is celebrating Independence Day in his school. So Independence Day, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Independence Day is celebrated in my school on August 15th with great enthusiasm. We decorate the school with flowers and colorful flags. Students wear their uniform and some dress up as the freedom fighters in a fancy dress competition. We sing patriotic songs to honor our country and its heroes. The celebration ends with a sweet treat for everyone to enjoy. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೇಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓನ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. Sunday is a holiday. Activity 3. Tell us, what do you do on Sunday and how do you spend your time? ಸೊ ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಡೇನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆನ್ ಸಂಡೇ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ಆಫನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ then have a healthy breakfast with my family. In the afternoon, I like to read books or watch my favorite movies. Sometimes I go outside to play with friends and take a walk in the park. Sunday is a perfect day to recharge for the week ahead. Thank you.